हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम डिसकास करिम दशमान श्रेणीर त्रिभुज अनुशीलनीर 6.7, 6.8 और 6.9 उपपाद्यकेटा। गतिके आहक आमी भिडिओ स्टार्ट करूँ। उपपाद्य 6.7 कैसे यदि एटा समकोणी त्रिभुजर समकोण थका शीर्षबिंदुर पर अतिभुजলৈ एडाल लम्ब टना হয় तेनहले लम्बडालेर दुइफाले गठित हुआ त्रिभुज दुटा गोटेई त्रिभुजर सहित सदृश और सिहत दुटाओ परस्पर सदृश। अर्थात ए बी सी एटा त्रिभुज धरि लैसु जे ए बी सी एटा त्रिभुज और इयारे बी कोणটো 90 डिग्री और जेहेतु एटो समकोण 90 डिग्री माने समकोण गति समकोणर पर अतिभुजলৈ एडाल लम्ब टानिब लागे। लम्ब टाना हल सपोज लम्बडाले कि करिसे डि बिंदुत काटिसे ए सिक डि बिंदुत काटिसे एतिया ए बी डि जी त्रिभुज आछे ए बी डि এই त्रिभुजটো गोटेই त्रिभुज अर्थात ए बी सी त्रिभुजर लगत त्रिभुज ए बी सिर सदृश हब और कैसे कि जे এই যেটো बी सी डि त्रिभुज আছে त्रिभुज बी सी डि এই त्रिभुज अर्थात ए बी सी डि त्रिभुजটো गोटेই त्रिभुजर सहित सदृश हब और जेतिया एटू ए डांगर अर्थात बी सी डि त्रिभुजटो ए बी सिर लगत सदृश आको ए बी डि त्रिभुजटो ए बी सिर लगत सदृश तेतिया एटू और एटू परस्पर सदृश हब। अर्थात त्रिभुज बी सी डि सिमिलार टू त्रिभुज ए बी डि हब। एटू आमार देखुवाब लागे। गतिके आमी प्रथमते लिखिम कि जे विशेष सूत्रत लिखिम आमी समकोणी त्रिभुज ए बी सिर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री ए बी कोणটো किमान डिग्री 90 डिग्री। एतिया बी डि पारपेंडिकुलार ए सी बी डि टू ए सिर उपरत लम्ब तो प्रमाण करिब लागे त्रिभुज ए डि बी सिमिलार टू त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी अथवा एटू दिलो हबो जे त्रिभुज सी डि बी सिमिलार टू त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए डि बी सिमिलार त्रिभुज सी डि बी। एतिया आमी कि करिम এই त्रिभुजर পৰা प्रमाण लिखिम। प्रमाण ए दुटा त्रिभुज ए बी डि त्रिभुजर পৰা त्रिभुज ए बी डि और त्रिभुज ए बी डि बा एटू ए डि दिउ ए डि बी और त्रिभुज ए बी सिर পৰা कि लिखिम ए बी डि त्रिभुजर ए डि बी एटू त्रिभुजर डि कोणটো 90 डिग्री अर्थात एनेকৈ लिखिम त्रिभुज एंगल ए डि बी इक्वल टू ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रत ए डि बी त्रिभुजर क्षेत्रत एटू कोण 90 डिग्री हल एटू कोण 90 डिग्री हल। एतिया ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रत आमी जानो एटू 90 डिग्री गतिके लिखिम एनेকৈ एंगल ए बी सी अर्थात बी कोणটো 90 डिग्री समकोण বুলি লিখিব পাৰো বা 90 ডিগ্রি বুলিও লিখিলেও হ'ব। এতিয়া এ কোণটো ধৰিম এংগেল এ ইকুৱেল টু এংগেল এ কেনেকৈ হল এ ডি বি এই ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এ কোণটো আছে আকৌ ए बी सी এই ডাঙৰ ত্রিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু এই এ কোণটো আছে। সেই হিচাপে এ কোণ ইকুৱেল টু এ কোণ অৰ্থাৎ দুইটা ত্রিভুজতে এ কোণটো আছে। সেই হিচাপে ইয়াক লিখিম কি
সাধারণ কোণ সাধারণ কোণ সো কি লিখিম এটাকে ত্রিভুজ ADB সিমিলার ত্রিভুজ ABC কি শর্ত সাপেক্ষে দুটা কোণ হিসাবে কি লিখিম এঙ্গেল সাদৃশ্য শর্ত অর্থাৎ দুটা কোণ শর্ত সাপেক্ষে কি হ'ব ত্রিভুজটা সদৃশ হ'ব এতিয়া যদি এইটো ত্রিভুজ ABD এই ত্রিভুজটো গোটেই ত্রিভুজটোৰ সৈতে সদৃশ হয় সেই হিচাপে আমি লিখিব পাৰোঁ সিমিলারলি ত্রিভুজ CDB সিমিলার টু ত্রিভুজ ABC বুলি লিখিব পাৰোঁ সো ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিম বা ডাইরেক্ট কেনেকৈ কৰি দিলে হ'ব যে ত্রিভুজ CBD আৰু CDB দিও CDB আৰু ত্রিভুজ ABCৰ পৰা এতিয়া কি কৰিম CBD এই ত্রিভুজ CDB বা CBD এই ত্রিভুজৰ এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ এঙ্গেল CDB ইকুৱেল টু এঙ্গেল ABC এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী আছে ডাঙৰ ত্রিভুজৰ আৰু সৰু ত্রিভুজৰ এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী সেই হিচাপে এইটো 90 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল সো ইয়াতে আমি ব্ৰেকেটত লিখি দিলো 90 ডিগ্ৰী ইয়াতে যেনেকৈ এই কোণটো সাধাৰণ কোণ আছিল ইয়াতে কি হ'ব C কোণটো ABCৰ ক্ষেত্ৰতো C আছে আকৌ CDBৰ ক্ষেত্ৰতো C আছে সেই হিচাপে আমি কি লিখিম এঙ্গেল C ইকুৱেল টু এঙ্গেল C ইয়াক লিখিম সাধাৰণ কোণ সো therefore ত্রিভুজ CDB similar to ত্রিভুজ ABC এঙ্গেল সাদৃশ্য শর্ত এতিয়া CDB আৰু ABC সদৃশ হল আকৌ ABC টু ADB ৰ সৈতে সদৃশ তেনেহলে সাপোজ মই যদি এইটো 1 নাম্বাৰ দিও আৰু এইটো 1 নাম্বাৰ দিলো আৰু এইটো 2 নাম্বাৰ দিও তেনেহলে 1 আৰু 2 ৰ পৰা এই দুইটাৰ পৰা কি লিখিব পাৰো দুইটাৰ পৰা লিখিব পাৰো যেহেতু এই ত্রিভুজটো অর্থাৎ ADB ত্রিভুজটো এই ত্রিভুজটো গোটেই ত্রিভুজৰ সৈতে সদৃশ হয় আকৌ CDB ত্রিভুজটো এই ত্রিভুজটো গোটেই ত্রিভুজটোৰ সৈতে সদৃশ হয় তেনেহলে কি হ'ব এইটো আৰু এইটো সদৃশ সো আমি লিখিব পাৰিম কি ত্রিভুজ ABD similar to ত্রিভুজ CDB তো এইখিনি আছিল আমাৰ 6.7 উপপাদ্যটোৰ প্ৰমাণ কৰিব লগা অংশ এতিয়া আমি 6.8 উপপাদ্যলৈ যাম 6.8 ত আছে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজৰ বৰ্গ আন এটা বাহুৰ বৰ্গৰ যোগফল আন দুটা বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান এই অৰ্থাৎ বৰ্তমান যেটো 6.8 উপপাদ্য পাইছো এই 6.8 উপপাদ্য আমি আগতে যেটো পাইছিলো যে পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য সেই পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটোৱে এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিম ইমান দিন আগত অৰ্থাৎ আগৰ ক্লাছত আমি পাইছিলো যে কৰ্ণ স্কয়াৰ ইকুৱেল টু বা অতিভুজ স্কয়াৰ ইকুৱেল টু লম্ব স্কয়াৰ প্লাস ভূমি স্কয়াৰ সেই সূত্ৰটোৱে এই উপপাদ্যটোত আমি প্ৰমাণ কৰিম আমি ধৰি ললো কি যে ABC এটা ত্ৰিভুজ ঠিক আছে ABC এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ আৰু এই সমকোণী ত্ৰিভুজৰ যেটো অতিভুজ আছে হেটো হৈছে AC লম্ব আছে AB ভূমি আছে BC গতিকে উপপাদ্য হ'ব 6.8 সো ইয়াৰ কাৰণে আমি লিখিম যে বিশেষ সূত্ৰটো আগতে লিখিলাম বিশেষ সূত্র কি হ'ব যে সমকোণী ত্রিভুজ ABC ৰ এঙ্গেল B ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী প্ৰমাণ কৰিব লাগে
AC স্কোয়ার ইকুয়াল টু AB স্কোয়ার প্লাস BC স্কোয়ার। AC মানে লম্ব কর্ণ স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার বা ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার হলে হল। এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আমাৰ অঙ্কন কৰিব লাগিব। কি অঙ্কন কৰিম যে বিৰ পৰা BD ACৰ ওপৰত লম্ব টনা হল। BD পারপেন্ডিকুলার AC টনা হল। এতিয়া প্রমাণ, যেহেতু আমি BD ACৰ ওপৰত লম্ব টানিছোঁ সেইখিনি আমাৰ অঙ্কনত লিখি দিব লাগিব। এতিয়া এইটো ত্ৰিভুজৰ পৰা ল'ম ABD আৰু ABC ত্ৰিভুজৰ পৰা। যেনেকৈ ইয়াৰ আগতে মই 6.7 উপপাদ্যটো কৰিলোঁ, সেই 6.7 উপপাদ্যটো আছিল নহয় সৰু ত্ৰিভুজ অৰ্থাৎ ADB ত্ৰিভুজটো ABCৰ সদৃশ আছিল। সেইটোৱে কৰিম, ত্ৰিভুজ ADB আৰু ত্ৰিভুজ ABCৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ, ADB ত্ৰিভুজৰ D কোণটো 90 ডিগ্ৰী, চ' এংগেল ADB ইকুৱেল টু ABC ত্ৰিভুজৰ এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী, গতিকে ABC অৰ্থাৎ B কোণটো 90 ডিগ্ৰী, ব্ৰেকেটত আমি লিখি দিম কি 90 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি চাব লাগিব কি A কোণটো ABC ত্ৰিভুজতো আছে, আকৌ ADB ত্ৰিভুজতো আছে, সেই হিচাপে লিখিম এংগেল A ইকুৱেল টু এংগেল A। এইটো কি হ'ব, সাধাৰণ কোণ হলে। এতিয়া এই দুটা কি লিখিম, ত্রিভুজ ADB সিমিলার টু ত্রিভুজ ABC কি শর্ত সাপেক্ষে, এঙ্গেল এঙ্গেল সাদৃশ্য শর্ত, এঙ্গেল এঙ্গেল সাদৃশ্য শর্ত সাপেক্ষে ত্রিভুজ ADB আৰু ABC সদৃশ বুলি লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ দুটা কণ্ডিশ্যন আছিল যে যদি দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ হ'ব লাগে তেনেহ'লে ইহঁতৰ কোণবিলাক সমান হ'ব লাগিব, অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হ'ব লাগিব বা অনুৰূপ বাহুবিলাক সমান অনুপাতত থাকিব লাগিব। এতিয়া যেহেতু এই ত্ৰিভুজ আৰু ADB আৰু ABC ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হৈছে, সেই হিচাপে আমি লিখিব পাৰোঁ কি যে ইহঁতৰ বাহুবিলাক সমান অনুপাতত আছে, অৰ্থাৎ এইটো ত্ৰিভুজৰ ADB ত্ৰিভুজৰ 90 ডিগ্ৰী এইটো, অৰ্থাৎ D কোণটো 90 ডিগ্ৰী। এই 90 ডিগ্ৰীৰ বিপৰীত বাহুটো ল'ম, বিপৰীত বাহুটো আছে কি AB, so AB ডিভাইডেড বাই, এতিয়া ABC ত্ৰিভুজৰ 90 ডিগ্ৰী এইটো আছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীত যিটো বাহু আছে সেইটো হৈছে AC, সেই হিচাপে লিখিম AB ডিভাইডেড বাই AC ইকুৱেল টু, এতিয়া আমাৰ এই মাজৰ বাহুটো নালাগে অৰ্থাৎ BD বাহুটো নালাগে, কাৰণ আমাৰ লাগিব কি AD, সেই হিচাপে আমি কি ল'ম, এইটো 90 ডিগ্ৰী ABD ত্ৰিভুজৰ 90 ডিগ্ৰীৰ সন্নিহিত কোণটো বাহু আছে AD, সেই হিচাপে AD ল'ম, ডিভাইডেড বাই কি হ'ব, এই যে ABC ত্ৰিভুজ আছে এই ABC ত্ৰিভুজৰ 90 ডিগ্ৰীৰ বাহু 90 ডিগ্ৰীৰ লগত লাগি থকা যিটো বাহু আছে অৰ্থাৎ AB আছে, সেই ABটো ল'ম। এতিয়া কি কৰিম, এইটো আমি নাম্বাৰিং কৰি ল'লোঁ বা আমি এইটো কি কৰিব বজ্ৰপূৰণ কৰিব পাৰোঁ, AB ইনটু AB, তেনেহ'লে কি হ'ব AB স্কোয়াৰ, AC ইনটু AD, AC ইনটু AD, AB ইনটু AB, AB স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু AC ইনটু AD। এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ মই 1 দিলোঁ। এতিয়া নেক্সট লিখিম, যেহেতু এইটো ত্ৰিভুজ গোটেই ত্ৰিভুজটোৰ সৈতে সদৃশ, সিমিলাৰলি মই লিখিব পাৰোঁ সিমিলারলি কি লিখিম, ত্রিভুজ CDB সিমিলার টু ত্রিভুজ সদৃশ কাৰ লগত ABC ত্ৰিভুজৰ সৈতে সদৃশ। এতিয়া ABC ত্ৰিভুজৰ লগত যদি সদৃশ হয় এইটো শৰ্ত হ'ব কি এংগেল এংগেল সাদৃশ্য শর্ত, এংগেল এংগেল সাদৃশ্য শর্ত হিচাপে কি হ'ব, এই ত্রিভুজ অর্থাৎ ADB ত্রিভুজ, তোমালোকে বুঝিবা ইয়াতে কি আছে, সি কোণটো ABC ত্রিভুজৰ ক্ষেত্ৰতো সি কোণ আছে, আকৌ CDB ত্রিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু
এই চি কোণটো আছে সেই হিচাপে চি কোণটো কি হ'ব কমন চি ইকুৱেল টু চি আৰু কি হ'ব চি ডি বি এংগল চি ডি বি ইকুৱেল টু কি হ'ব এ বি চি অৰ্থাৎ এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এইটো 90 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াতে 90 ডিগ্ৰী সেই হিচাপে কি হ'ব এ বি চি এ বি চি আৰু চি ডি বি সদৃশ হ'ব এতিয়া যদি সদৃশ হয় তেনেহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ কি যে এইটো 90 ডিগ্ৰী এইটো ত্ৰিভুজৰ চি ডি বি ত্ৰিভুজৰ এইটো 90 ডিগ্ৰী আৰু 90 ডিগ্ৰীৰ বিপৰীত বাহু অৰ্থাৎ কি আছে বি চি ডিভাইডেড বাই এ বি চি ত্ৰিভুজৰ 90 ডিগ্ৰী এইটো আৰু ইয়াৰ বিপৰীত বাহু আছে এ চি বি চি ডিভাইডেড বাই এ চি একেদৰে ইয়াৰ সন্নিহিত বাহু আছে চি ডি এ বি ডি ত্ৰিভুজৰ চি ডি আছে সন্নিহিত বাহু সেই হিচাপে আমি চি ডি লিখিম আৰু কি আছে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ সন্নিহিত বাহু আছে বি চি লিখিলোঁ এতিয়া বজ্ৰপূৰণ কৰিলে কি হ'ব বি চি ইনটু বি চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ চি ইনটু চি ডি ইয়াৰ পিছত কি কৰিম ইয়াতে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কি বি চি স্কুৱেৰ এ বি স্কুৱেৰ বাহিৰ হৈছে তেনেহ'লে আমি এই দুটা ইয়াক আমি নাম্বাৰিং কৰিম 2 এতিয়া 1 আৰু 2 প্লাছ কৰিম 1 প্লাছ 2 1 প্লাছ 2 কৰিলে কি হ'ব এইফালে আছে এ বি স্কুৱেৰ চ' এ বি স্কুৱেৰ এইফালে আছে ইয়াৰ 2 নম্বৰৰ বাওঁফালে আছে বি চি স্কুৱেৰ চ' বি চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এইফালে আছে এ চি ইনটু এ ডি প্লাছ কি হ'ব এ চি ইনটু চি ডি এতিয়া কি কৰিম এ চি দুয়োটাতে কমন আছে এ চি কমন সেই হিচাপে আমি এ চিটো ৰাখি দিলোঁ এতিয়া কি থাকিব ইয়াতে এ ডি প্লাছ চি ডি এতিয়া আমি ফিগাৰত যাম চিত্ৰত যাম এ ডি এইখিনি প্লাছ চি ডি তাৰমানে গোটেইখিনি হ'ব এইটো আছে ডি এ ডি প্লাছ চি ডি তাৰমানে কি হ'ব গোটেইখিনি এ চি ইনটু এ চি কি হ'ব এ চি স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ তাৰমানে আমি কি পালোঁ বাওঁফালে আছিল এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ আমি পালোঁ যিটো আমাৰ বাহিৰ কৰিব লাগিছিল এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ চি স্কুৱেৰ বা এইটো এনেকুৱাও লিখা হয় যে এ চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ এইটো বুলিও লিখা হয় গতিকে এনেকৈ কৰিব লাগিব 6.8 উপপাদ্য এতিয়া আমাৰ হাতত আৰু এটা উপপাদ্য আছে সেইটো হৈছে 6.9 চ' 6.9 আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম 6.9 উপপাদ্যত আছে যদি এটা ত্ৰিভুজৰ এটা বাহুৰ বৰ্গ সেই ত্ৰিভুজটোৰ আন দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান হয় তেন্তে প্ৰথম বাহুটোৰ বিপৰীত কোণটো এটা সমকোণ এই যিটো ত্ৰিভুজ যিটো উপপাদ্য কৰিছিলোঁ 6.8 অৰ্থাৎ এ বি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু বি চি স্কুৱেৰ এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ চি স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ এই ত্ৰিভুজক আমি আন এটা নাম দিছিলোঁ কি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছতে পাই আহিছিলোঁ যে এই উপপাদ্যটোক কোৱা হ'ব কি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য বুলিও কোৱা হয় বা বদ্ধায়ন উপপাদ্য বুলিও কোৱা হয় এতিয়া 6.9 উপপাদ্যত এইটো উপপাদ্যৰ বিপৰীত অৰ্থাৎ এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ চি স্কুৱেৰ দিয়া আছে আমাৰ 90 ডিগ্ৰীটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে বি কোণটো 90 ডিগ্ৰী এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এটা ত্ৰিভুজ ধৰি ল'ব লাগিব যে ধৰা হ'ল এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ আৰু বি ইয়াৰ এইটো কোণ যে 90 ডিগ্ৰী এইটো কিন্তু ইয়াতে দিয়া নাই এইটো দেখুৱাব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিটো উপপাদ্য আছে ইয়াতে দিয়া আছে এ চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ এইটো ফৰ্মুলা দিয়া আছে আমাৰ বাহিৰ কৰিব লাগে কি বি কোণটো 90 ডিগ্ৰী তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কৰিব লাগিব কি যে 6.9 উপপাদ্য ইয়াক কেনেকৈ লিখিম বিশেষ সূত্ৰটো ধৰা হ'ল বা দিয়া আছে ত্ৰিভুজ
এবিসির এবি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি স্কোয়ার প্রমাণ কৰিব লাগে কি প্রমাণ কৰিব লাগে এঙ্গেল বি ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি এতিয়া আমি কি কৰিম অঙ্কনৰ কাৰণে এইখিনি কৰিব লাগিব এ বি সি ত্ৰিভুজৰ এই এ বি আৰু বি সি এই বাহু দুটাৰ সমানকৈ আন এটা ত্ৰিভুজ আঁকিম সাপোজ এইটো নাম দিলো পি কিউ আর এই ত্রিভুজটোৰ কি হ'ব এ বি ইকুয়াল টু পি কিউ বি সি ইকুয়াল টু কিউ আর এনেকৈ এটা ত্রিভুজ আঁকিম অৰ্থাৎ অঙ্কনত লিখিব লাগিব যে পি ত্রিভুজ পি কিউ আর এনেদৰে অঁকা হল যাতে কি হ'ব পি কিউ ইকুয়াল টু এ বি কিউ আর ইকুয়াল টু বি সি পি কিউ আর এনেদৰে অঁকা হল যাতে ত্রিভুজ পি কিউ এ বিৰ সমান এই পি কিউটো কাৰ সমান হ'ব লাগিব এ বিৰ আৰু কিউ আৰটো বি চিৰ সমান হ'ব লাগিব এতিয়া আমি প্ৰমাণ লিখিম প্ৰমাণ ইয়াতে আৰু এটা কন্ডিশন যে কিউ কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব এটো কোণ 90 ডিগ্ৰী আঁকিলো এতিয়া এটো যদি কোণ 90 ডিগ্ৰী হয় তেনেহলে আমি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য বা 6.8 যেটো উপপাদ্য আছিল সেই উপপাদ্য বা বদ্ধায়ন উপপাদ্যটো আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম হিচাপে লিখিম যে সমকোণী ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ পৰা এই ত্ৰিভুজৰ পৰা পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ পৰা এতিয়া যদি এ টু 90 ডিগ্ৰী হয় ইয়াৰ বিপৰীত বাহুটো কি হ'ব কৰ্ণ অৰ্থাৎ পি আৰ স্কোয়ার ইকুয়াল টু পি কিউ স্কোয়ার প্লাস কিউ আৰ স্কোয়ার এতিয়া পি কিউ কাৰ সমান এ বিৰ সমান অঙ্কন মতে পি কিউ ঠাইত আমি এ বি স্কোয়ার লিখি দিম আৰু কিউ আৰৰ ঠাইত লিখিম বি সি স্কোয়ার এইটো ক'ৰ পৰা আহিল অঙ্কন মতে বা আমি এই কন্ডিশনটো দিব পাৰোঁ এতিয়া এইফালে আছে কি পি আৰ স্কোয়ার এতিয়া আমাক কিন্তু দিয়া আছে যে এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি স্কোয়ার হিচাপে লিখিম যে এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার ক'ৰ পৰা গিভেন আমাক দিয়া আছে এইখিনি এতিয়া এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার এইখিনি আৰু এইখিনি ৰাইট সাইড সমান যদি লেফট সাইডও সমান হ'ব এতেকে পি আৰ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি স্কোয়ার অর্থাৎ পি আৰ ইকুয়াল টু এ সি অর্থাৎ কি হ'ব এই পি আৰ টু এ সিৰ সমান বুলি কৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই দুটা ত্ৰিভুজ কম্পেয়াৰ কৰিম ত্ৰিভুজ এ বি সি আৰু ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ পৰা এ বি সি ত্ৰিভুজৰ এ বি বাহু আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ পি কিউ বাহু সমান আকৌ বি সি বাহুটো এই বি সি বাহুটো কিউ আৰৰ সমান এই দুইটা ক'ৰ পৰা আহিছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন অৰ্থাৎ অঙ্কনৰ পৰা অঙ্কন মতে আহিছে এতিয়া আৰু এটা কি পালো এ সি ইকুয়াল টু পি আৰ এইটো হৈছে প্ৰমাণিত আছে আমি প্ৰমাণ কৰিছোঁ সেই হিচাপে ত্ৰিভুজ দুটা কি লিখিব পাৰিম সৰ্বসম ত্ৰিভুজ এ বি সি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ কি চৰ্ত সাপেক্ষে তিনিওটা সাইড কি হৈছে সমান
স্বীকাৰ্য মতে এতিয়া যদি এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ এই দুইটা ত্ৰিভুজে কি হয় 90 ডিগ্ৰী হয় 90 ডিগ্ৰী হ'লে কি হ'ব এই কোণটো যেটো কিউ কোণটো কি হ'ব বি কোণৰ সমান বা বি কোণটো মই যদি আগতে লিখো যে এংগেল বি ইকুৱেল টু এংগেল কিউ এতিয়া কিউ কোণটো কিমান ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী গতিকে এইটো বি কোণটো 90 ডিগ্ৰী যেহেতু এংগেল কিউ ইকুৱেল টু 90 degree. So, এই বি কোণটোৱে আমাৰ 90 ডিগ্ৰী দেখুৱাব লাগিছিল গতিকে এনেকুৱা কৰি 6.9 উপপাদ্যটো কৰা হয় যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ